प्यारे साध संगत जीओ साध जाओ प्रेम नाल गुरु साहब जी की लड़ीवार कथा श्रवण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद साचु जुगाद साचु है भी साचु नानक होसी भी साचु। चक्र चिहन अर वरन जात अर पात नहन चिह रूप रंग और रेख पेख को कह ना सकत किह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कह जय। कोट इंद्र इंद्राण साहि सहाण गणज त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले माग देश के मगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावै चीन मचीन कसीस न्यावै तिब्बती त्याई दुख देह की दलत है। जिनै तोहे त्यायो तिनै पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। जाको हर रंग लागो इस जुग मह सो कहियत है सूरा। आत्म जन सगल वस ताक जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइय आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाओ। जान के चरण वसहे मेरा हियरा संग पुनीता देही। जानकी तूर देहो कृपा निध नानक कै सुख एही।
जब लौ नहीं पागल लार उदय, तब लौ प्रमते फिरते बहुत आयाओ। काल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछुतायाओ। तात विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनाया हो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आया हो। जग और न याहि महातम में, अवतार उजागर आन कियाओ। तिनके दुख कोटिक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियाओ। इही पद्धत ते मत चूके रे मन, भेद बभेद न जान बियाओ। परताश हृदय गुर अर्जुन का, हर पूरन ब्रह्म निवास लियाओ। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराई ही, तेहा हो करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराई ही, तेहा हो करी वख्यान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जाके लीला के मित नाहे, सगल देव हरे अवगाहे। जाके लीला के मित नाहे, सगल देव हरे अवगाहे। पिता का जन्म के जान पूत, सगल परोई अपन सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम ध्यावह से। तिह गुण मह जाको परमाए, जन्म मर फिर आव जाए। ऊंच नीच तिसके अस्थान, जैसा जनाव तैसा नानक जान। ऊंच नीच तिसके अस्थान, जैसा जनाव तैसा नानक जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वशल, करुणा निधान, तखत चवर छतर सिंहासन के मालिक। वालिये कुल आलम नूरे कायनात, चोजी प्रीतम पंथ के वाली। अमृत के दाते सरबंस दानी, नीले दे शाह असवार शमशेर बहादुर। तख्तां वाले ताजां वाले, फौजां वाले बाजां वाले। शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिबे कमाल, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज परम कृपालू जी ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਾਰ ਦਇਆਲਤਾ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਤਜੁਗੀ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਪੁਰਾਣਿਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੈ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਰਪਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ? ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਇਥੋਂ ਗਿਰ ਜਾਓ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੈਂਤ ਬਣੋ। ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਕ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਜੋ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੈਂਤ ਬਣੋ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੈਂਤ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 7 ਜਨਮ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲੋਗੇ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਨਿਖਿੱਧ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 3 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੈ ਤੇ ਵਿਜੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਂਤ ਬਣਨੇ ਦਾ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 2 ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਦੈਂਤ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹਿਰਨਾਕਸ਼ਪ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਨਾਕਸ਼ਪ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿਰਨਾਕਸ਼ਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇਸਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਗਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ
ਇੰਨਾ ਉਗਰ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹੱਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਆਦੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਆਦੂ ਹੈ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਕਿਆਦੂ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਿਆਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਗਾਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਜਾਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਆਦੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸੋਂ ਰਾਗ ਵਿਜਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਵਰ ਮੰਗ, ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਿਰਣਾਕਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਕੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਪ ਅਮਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਵਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਰਾਤ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਕਦੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਜੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਇਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਆਦੂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਾਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਵਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਖਸ਼, ਥਲੇ ਹਰਨਾਖਸ਼, ਈਹਾ ਹਰਨਾਖਸ਼, ਊਹਾ ਅਰਨ ਹਰਨਾਖਸ਼। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਇਤਿਆਦਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਮਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਹਾਂ,
ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਕੱਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਪੜਨ ਪਠਾਇਆ ਚਾਟ ਸਾਲ, ਪਾਂਦੇ ਚਿਤ ਹੁਆ ਅਹਲਾਦ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਗਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਗਫੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ 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 ਜਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਨਕੇ ਕਿਨਕੇ ਮਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਦਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿਆਦੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਪ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਣੀ ਕਿਆਦੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਰਨ ਸਭ ਚਾਟੜੇ, ਆਪ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਏ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਭਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਤਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ। ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਸਰਾ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਸ ਮੌਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਡਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਇਕਾਂਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨ ਡਰਈ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਸ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵੇਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਰਸੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ। ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਬੇੜੀ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗੂ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਆਣ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਲਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਢੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਲਕਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਵਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸੜੇ ਨਾ। ਹੋਲਕਾ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਤਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਐਸੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਕਾ ਦਹਨ ਹੋਇਆ। ਦਹਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਲਕਾ ਦਹਨ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ?
ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਥੰਮ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਥੰਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਰਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਖੜਗ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਥੰਮ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਥੰਮ ਫਟ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਗਰਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੈਂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਲ ਧਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਜ ਗਰਜ ਕੇ ਦਹਾੜ ਦਹਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਾਨੋ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗਰਜਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੂਰਮੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਤੇ 8 ਰਾਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਕੇ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਦੈਂਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਤਰੀ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਲਿਟਾ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡਿਆਂ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੀਸ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਾਨਵ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਵ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਨੌ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਚੀਰ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਢਿੱਡ ਇਸ ਦਾ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਇਵੇਂ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਥਰ ਥਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਲక్ష్ਮੀ ਡਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸੰਘਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ,
पर ये आवागाउण दे विच ना जावे, इसका उद्धार कर दिओ जी। सो इस प्रकार भगवान जी ने बचन करना कीता, इसनूं ते तारिया, तेरियां भी 21 कुलां तारियां, प्रहलाद जन के 21 ही कुल उधारे। ते साध संगत जी फिर मुल्तान दा राज भाग भगत प्रहलाद जी नूं सौंप करके भगवान जी अदृश्य हो गए ने, अंतर ध्यान हो गए ने। इस प्रकार जिन्ना दिनां दे विच होलिका दहन हुंदा रिहा है, उस नूं होलिका दहन दे नाम दे नाल याद कीता जांदा ते होलियां इन्हां नूं आखिया जांदा है। अज होलियां दी समाप्ति है। अज दे दिन होलिका दहन समाप्त होया सी, भाव होलिका सड़ के स्वाह हो गई ते प्रहलाद जी नूं परमात्मा जी ने आप रख लेना कीता है, जिस दे परथाए सतगुरां दे बचन ने, हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाखस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। हरनाक्ष दुष्ट नूं ते मार देना कीता है ते प्रहलाद नूं तारिया, उस दियां 21 कुलां नूं भी तार देना कीता है। इस प्रकार साध संगत जी ये जिहड़ा होली दा त्योहार है, सो इसका उल्लेख, इसका जिहड़ा सारा प्रसंग है पुराणक ग्रंथां दे विच आउंदा है। ते नरसिंह भगवान जी का जिहड़ा प्रसंग है, ये कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने अपनी जुबाने पाक तो उच्चारण करके श्री दसम ग्रंथ साहब जी की गुरबाणी के अंदर सुभाएमान कर देना कीता है। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने यह मेहर की है अपने खालसा पंथ नूं सोझी देण वास्ते कि गुरु के सिखां नूं, खालसियां नूं पुराने इत्यादि ना पढ़ने पैण जां पंडितां दे पिछे लग करके भटकना ना पवे। सारे पुराणिक मतां दा जिहड़ा निचोड़ है श्री दसम ग्रंथ साहब जी की बाणी के अंदर सुभाएमान कर दिता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का यह वड्डा भारी परोपकार है अपने पंथ के उत्ते। सो गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के बेअंत कौतक ने। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, ते साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। उच्चियां तो उच्चे वड्डियां तो वड्डे सतगुरु जी ने जिवें गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी पावन अमृतमयी गुरबाणी द्वारा पावन उपदेश की बख्शिश कर रहे ने। रहिंदे समय के अंदर चल रही पावन गुरबाणी की लड़ीवार कथा विचार नूं श्रवण करके होर लाहे प्राप्त करने का यतन करिए। सहत प्यार दे सतगुरु जी का बख्शिश किया होया नाम मुख तो उचारणा करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जाके लीला की मित नाहे, आप नारायण कला धार जग मह परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। परम पिता परमात्मा वाहिगुरु जी गुरु नानक देव साहब जी हो करके धरती के उपर अवतार धारण करके आए ने। 10 जामे धारण करके 10 गुरु साहबाना जी के स्वरूप के अंदर सरबत लोकाई का मार्ग दर्शन किया है ते जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नाम बाणी के लड़ लगावना किया है। सतगुरु नानक देव साहब जी के 5वें स्वरूप श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज श्री अमृतसर साहिब जी की धरती ते रामसर साहिब सरोवर के किनारे ते अपनी जुबाने पाक चों अमृतमयी गुरबाणी उचारण करके भाई गुरदास साहब जी तो लिखवा रहे ने। ते साध संगत जी इस पावन गुरबाणी के 24 श्लोक 24 अष्टपदियां 24,000 स्वासां नूं सफलियां करन वास्ते सतगुरु जी ने यह बाणी लोकाई सरबत लोकाई ते खालसा पंथ अपनी सिख कौम की झोली के अंदर पावना कीती है। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन गुरबाणी दियां 15 अष्टपदियां ते 16वीं अष्टपदी के 2 श्लोकां दी वाहिगुरु श्लोक दी ते 2 पौड़ियां दी कथा विचार कल दे दीवान अंदर श्रवण कीती सी। 16वीं अष्टपदी की दूजी पौड़ी तो अगे जिवें सतगुरु जी उपदेश की बख्शिश कर रहे ने। जो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु है ना, सर्ब कला समर्थ है, जिसका रूप रंग रेखा भेस लिबास इत्यादि कुछ भी कथन नहीं किया जा सकता। इसकी महिमा अगाध बोध है। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी महाराज कैसी तिसदी महिमा है, कृपालता करके होर बख्शिश करो, सुनावना करो। हजूर फरमावना करते हैं भाई गुरसिखो, जाकी लीला की मित नाहे। जिस हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे जो कौतक ने ना, जो तिसदी लीला है ना, उसकी मित नाहे, मर्यादा किसी दे पासों जानी नहीं जाती। कोई भी तिसदी लीला की मर्यादा नूं नहीं जान सकता है। आप ही देवते पैदा किए,
ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੈਂਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਬੌਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਅਵਗਾਹੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਤ ਦਾ ਲੀਲਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ, ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅਲਪਾਗਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਸਰਬੱਗ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣਾ ਸੂਤ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨਵ ਮਾਨਵ ਨਰ ਨਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬਾਪ ਸਭਨਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਾਪ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦਾ ਬਾਲਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਤਮਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਅਥਵਾ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪੀ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਪਾਤਾਲ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਤਨੀਆਂ 21 ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਖੰਡ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਕਿਆਂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪੀ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸੁਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਮਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਪਾਠ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਮਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਬਣ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਵਹਿ ਸੇ ਸਸੇ ਲਾ ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਸੇ ਲਾ ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਸੇ। ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭਾਈ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਜਾਣੋ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਤਿਹੋ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮ ਆਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾਏ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਮਾਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਪੱਪਾ ਰਾਰਾ ਪਰ ਮੰਮੇ ਕੰਨਾ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਈੜੀ ਨਾਲ ਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮਾਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਮਾਏ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਪੱਪਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੈ ਭਰਮਾਏ। ਭੱਬਾ ਰਾਰਾ ਭਰ ਮੰਮੇ ਕੰਨਾ ਈੜੀ ਲਾਂ ਮਾਏ, ਭਰਮਾਏ ਪਾਠ ਹੈ, ਭਰਮਾਏ ਪਾਠ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰੈ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਫੱਫੇ ਸਿਹਾਰੀ ਰਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਫਿਰ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਰ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਲੇਖਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਤਾ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਪਹਾੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ, ਨੀਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ਪਾਤਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 21 ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ। ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ਕਨਿਸ਼ਟ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਤਮੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋਤ ਉਸਦੀ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਅਥਵਾ ਪਾਤਾਲ। ਆਕਾਸ਼ਾ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੀ ਮਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੀ ਮਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸਾ ਤੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਨਮੁਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਉਜਲ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਭਰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
सबना हिरदियां सबना शरीरां दे अंदर वाहिगुरु जी नूं जाणिया है। पातशाह जी फरमाउंदे ने भाई जैसा जैसा किसी नूं वाहिगुरु जी ने अपना स्वरूप नेड़े जां दूर जनावना कीता है, तैसा तैसा वाहिगुरु जी नूं किसी ने जाणिया है। किसी ने वाहिगुरु जी नूं बख्शिंद जाणिया है। वाहिगुरु जी सारियां दे गुनाहां नूं बख्श देण वाला है। किसी ने वाहिगुरु जी नूं इंसाफ करता जाणिया है, वो ते फल बरदाता है, पूरा पूरा इंसाफ करदा है। मंद कर्मी नूं दुख मिलदे ने, धर्मी नूं सुख मिलदे ने। जैसा जैसा वाहिगुरु जी ने अपना स्वरूप किसी नूं जनाया ओहो जिहा तिसने जाणिया है। हरनाक्ष ने तां वाहिगुरु नूं प्यारा नहीं ना जाणिया होवेगा, उसनूं ते करूप भयानक स्वरूप दे विच दिखिया है, उसनूं ते इहो लग्या होवेगा भगवान बड़ा करूप है, पर वही स्वरूप प्रहलाद जी नूं बड़ा प्यारा लग्या होवेगा, क्योंकि दुखां तो छड़ा दिता है ते राज भी बख्श देना कीता है। जैसा जैसा किसी नूं जनाया ना, तैसा तैसा ही वाहिगुरु जी नूं किसी ने जानना कीता है। नाना रूप नाना जाका रंग। भाई ऐसी बेअंतताई वाला वो परमात्मा है। नाना ये जिहड़ा पाठ है साध संगत जी जिवें भाई साहब जी ने भारा करके पढ़िया, इवें भारा करके नाना ही पढ़ना है। कुछ जग्यासु सुभाविक इस नूं नाना पढ़दे ने। नाना एक रिश्तेदारी चों रिश्ते दा नाम है। माता दा जिहड़ा पिता हुंदा वो नाना हुंदा है। इत्थे नाना पढ़ना है, भारा करके चरण दे विच अद्धा हाहा लगा करके। सो अर्थ बनेगा बहुत प्रकार दा, बहुतियां तरीकिਆਂ ਦਾ, रंगा रंगा ਦਾ, तरह तरह ਦਾ। वाहिगुरु जी दे नाना रूप ने, बहुते ही तिस दे रूप ने। नाना जाके रंग ते बहुते ही उसने रंग पैदा कीते ने। साध संगत जी तोते कितने सुंदर ने, हैन हरे गल विच गानी पा देना कीती काली। मोर दे खंभां दे विच कितने रंग ने, किसे मट्टी विच पा के ते तिस नूं नहीं ना रंगिया, वो सारे रंग परमात्मा ने पैदा कर दिते ने। फुल्लां दे विच कितने रंग ते खुशबूइयां सुगंधियां परमात्मा जी ने भर देनियां कीतियां। इस प्रकार नाना रूप बहुते ही तिस दे रूप ने। सो कदे माश रूप, कदे काश रूप, कदे ब्राह रूप, कदे नरसिंह रूप, वख वख रूप धारना कीते ने। ते कलयुग दे भयानक समय दे अंदर 10 स्वरूप श्री गुरु नानक देव साहब जी तो श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तक धारणा कीते ने। इस प्रकार नाना उस दे रूप ने। जितने भी जीव आकार, जीव जंतु इत्यादि नजर आउंदे ने, सारियां दे अंदर उसे दी जोत है। इस करके ब्रह्म दृष्टि दे नाल तकने ते ये सारे स्वरूप उसे दे ने। नाना रूप बेअंत रूपां वाला है। नाना जाके रंग, उस दे रंग भी बेअंत ने। ये काला, गोरा, कणकवन्ना, सावला इत्यादि जितने रंग बनाए ने सारे उस दे ने। रूप भी बेअंत ने ते बेअंत रूपां दे उपर रंग भी अनेका ने। कुछ देशां दे अफ्रीका इत्यादि दे लोक जिहड़े ने वो बड़े काले ने, पैरिस वाले बड़े सोहणे ने। इस प्रकार जर्मनी वाले ते साध संगत जी इंग्लैंड वालियां दे स्वरूप सोहणे ने। सो ये सारे गोरे चिट्टे काले रूप भी उसे दे बनाए हुए ने, सारे आकार भी उसे ने बनाए हुए ने। सबना दे विच वसने वाला भी वो आप ही है। इस प्रकार फिर पढ़ दिओ जी। नाना रूप नाना जाके रंग। नाना बेअंत रूप उसने धारणा कीते ने। नाना जाके रंग, रंग तो भाव है चोज, चोज भी उसदे बेअंत ने। किसे स्वरूप दे अंदर ते बिल्कुल विरक्त है ते किसे स्वरूप दे अंदर प्रवृत्ति पक्ष नूं धारण कीता होया है। किसे स्वरूप दे अंदर 16,108 उसदियां गोपियां ने ते किसे रामचंद्र दे स्वरूप विच हो करके एक सीता देवी भी जोग दे विच जंगलां दे विच रोंदा फिरदा है। बेअंत उसदे कौतक ने, उसदे कौतकां नूं कदे कोई जाण नहीं सकदा। बेअंत ही उसदे चोज अते वडियाईयां दा मालक है। बड़े उसदे रूप जिहड़े गिणे नहीं जा सकदे। बेअंत उसदे रंग कौतक जिन्हां नूं भी कोई गिण नहीं सकदा। नाना भेख करह एक रंग। नाना भेख उसने धारण कीते हुए ने। जितने भी शरीर लिबास इत्यादि ने ना, भेख तो अर्थ है भेस, शरीर दे उपर जिहड़ा लिबास धारण करना है, सारे लिबास भी उसे दे ने। जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया सुरग मश पायाल जियो। किसी ने भी तिसदा अंत नहीं पाया है। ना स्वर्ग वालिया ने, ना मातलोक वालिया ने, ना पायाल पताल वालिया ने, किसी ने भी उसका अंत नहीं पाया है। जितने भेख लिबास ने ये भी सारे उसे भी धारण कीते ने। महाराज जे सारे शरीर उसदे ने, सारे भेस लिबास उसदे ने, फिर तां जम्मण मरण दे विच भी उही आउंदा होएगा। महाराज जी कहंदे भाई ये विवर्तवाद है। वरतदा ते सारियां दे अंदर है,
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਢਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਨਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਵੈਸਾ ਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਰਤਵਾਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਮਾ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਿਵਰਤ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਇਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਗਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸਰੂਪ ਆਕਾਰ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ। ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਾ ਵਿਦ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰithvi, ਜਿਹੜੇ ਗੰਡੋਏ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੇ, ਪ੍ਰithvi ਭੂਮੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਸਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਚੂਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੂਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਭੂਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਦਾ ਏਕਤਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਲਿਤ ਚਰਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਅਵਰ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਅਵਰਾ, ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੋ, ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ, ਊਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਕਦੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕੰਗਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲ ਮਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਰ ਬਨਤ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਣਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਤ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ, ਸਾਖਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਬਣਤ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ
ਤੇ ਜਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਗਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਆਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਬਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਔਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਥਨ ਹੋਈ ਉਹ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਮਗਰ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰਾਓ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਬਸਦਾ ਕਾਗਦ ਜਾਓ ਕਰਾਓ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਸ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਤਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਤਿਸ ਦੀ ਸਮਗਰ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ, ਐਸਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਠਾਓ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਘਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਾਰ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਠੌਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਵਸਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਐਸੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਜੀਵਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪ ਜਪ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੀਵੈ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਸਬਦ ਮਰਹੁ ਫਿਰ ਜੀਵਹੁ ਸਦਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਹੁੜੋ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ, ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਨ ਹੋ ਮੂਆ। ਜੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਜਪ ਜਪ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਦ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਸਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਥੇ ਨਾਮੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਕ ਹੋ ਗਈ, ਗੁੰਡੋਏ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਚੜ ਹੋ ਗਏ, ਜੂਆਂ, ਲੀਖਾਂ, ਧੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਧਾਰੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਧਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਮੀ। ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਖੰਡ ਕਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਟੁਕੜਾ, ਧਰਤੀ 9 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 7 ਵੱਡੇ ਮਹਾਦੀਪ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਂਢੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 14 ਭਵਨ, 7 ਆਕਾਸ਼, 7 ਪਾਤਾਲ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 14 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 21 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ 14 ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੰਖਾਂ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਥਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ। 18 ਪੁਰਾਣ, 4 ਵੇਦ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਦ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਥਿਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਖਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧਾਰਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਥਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਧਰਨ ਵਾਲੇ। ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਥਵਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 7 ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵੀ 7 ਨੇ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪਾਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਪਾਤਾਲ ਨੇ, ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਨਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰਨ ਪਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਹੋਰ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਵੇ,
ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਨਾਮੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 21 ਪੁਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਵਨ, ਭਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਜਿਤਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਜੁੜ ਕੇ ਅਣੂ ਬਣ ਗਏ, ਅਣੂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੋੜ ਤੇ ਅਣੂਆਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣੂ ਦੇਖੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮੇ ਧਰਤੀ ਨਾਮੇ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਨਾ, ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰੇ ਸੁਨ ਸ਼ਰਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਧਰੇ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਧਰੇ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸ਼ਰਵਨ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਵਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਰੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਕੰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕਰ ਹੀ ਐਸੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਮਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਆਖਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਠੋਕਰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਤੇ ਭੋਗਿਆ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾਦੀ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਠੋਕਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਪਣਾ ਕਰੇ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਫਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੋਕਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੋਕਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਣੇ ਨੇ।
ਉਹ ਠੋਕਰ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਨ ਹੈ ਗਾਤੇ, ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਹੀ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਆ ਮੁਕਤ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਜਨ ਜੁਗਤ। ਐਸਾ ਪੂਜਨ ਜੋਗ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉਹ ਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਉਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਈ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸਭਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है बिहुवनहार। हे संतः का सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हो दासर मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजा नाम दान राखो हिया परोई। आई प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरै पार। जो सरदा कर सीम दे गुर पार उतार नहार।
कथा निता प्रत होत है सुनो सो सिंह सुजान नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा कर कल्याण नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा कर कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज के जयकार जावे सो निहाल हो जावे। सत श्री अकाल गुरबार अकाल देग तेग फतेह। गुरु पंथ खाल से दीदना दिन चढ़दी कला रखनी सचे पातशाह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वर्तमान हालात विच कोरोना महामारी करके जिला प्रशासन ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਂਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 6 ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਤੱਕ परिसर ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 29/3/2021 ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।